Hello everyone, once again welcome back to our YouTube channel. गत अध्याय आम आलोचना करथिले नरेंद्र विवेकानंद जे कि भारतर विभिन्न लोकों सहित मिसी किपरि विवेकानंद विभिन्न ज्ञान आहरण करने सहित भारतर ऐतिह्य और पुराण चर्चा करथिले। आउ देशर अगणित भोकिला मनुष्य को देखि विवेकानंद किपरि नूतन ज्ञान हासिल करथिले। दरिद्र नारायण सेवा को जीवनर व्रत करी से आकुमारी हिमाचल पदव्रजरे बुलीथिले से कथा विषय वर्णना होइथिला। आज आम जानिबा अन्य किछि विषय वस्तु जे आमर विवेकानंद को कन्याकुमारी ठारे किपरि ज्ञान उदय होला आउ तार उपदेश पाई कन्याकुमारी विदेश यात्रा करने को बाहरी पड़ते आमर यही संकल्पबद्ध स्वामी विवेकानंद से सब विषय आलोचना करवा। तबे चलो देरी नक आलोचना करवा आमर विषय वस्तु को। देख यात्रा आरंभ होइतिला बरहानगर केउठी जाई राजपुतना जयपुर आजमेर सेठारे पुणी जूनागढ़ पोरबंदर द्वारका बॉम्बे पुना शेषरे विवेकानंद दक्षिण में पहुँची। सारा देश में यही अचिन्ह सन्यासी अनेक गुणमुग्ध बंधु सहकर्मी और अनुगत्य शिष्य सृष्टि करथिले मध्य मद्रास रे मध्य तांकर विशेष प्रभाव अनुभूत होइतिला। माने एई स्वामीजी पाखरे कौन से गुण थिला जे कि गोटे निस्व स्वामीजी को बा निस्व सन्यासी को एपरि समस्ते मानुथिले श्रद्धा करथिले। कौन थिला ए विवेकानंद पाखरे देखिबा। आउ कौन पाई गोटिए कथारे स्वामीजींकर समस्ते एकजुट हो जाउथिले से कथा मध्य आलोचना करिबा। जेपरि युद्ध पूर्वर सेनापति माने निजर सेना को जेमिति सतर्क करिथांती सेपरि एही स्वामीजी मध्य दारिद्र्य विरुद्ध रे युद्ध घोषणा करिया पूर्वर छत्रपति सन्यासी बेशरे तांकर योद्धा मान को ठाब करिगले। से योद्धा माने किए थिले? धनी राजा महाराजा बड़ बड़ पंडित को आरंभ करी साधारण जनता मध्य तांकर अनुरक्त सैनिक थिले। आउ एही छद्मवेशी छत्रपति ठारू किए रहस्यमय इशारा पाइबा आदेश को अपेक्षा कर रही से कथा मध्य अजଣା। किंतु ए स्वामीजींकर कथारे सतरे गोटे जादू थिला जे कि तांको कथा कहवा मात्रे ए समस्ते एकजुट हो जाउतिले दारिद्र्य विरुद्ध रे संग्राम चलाइबा पई, दारिद्र्य को किपरि देशरू हटेबा पई। बुझिल? एटी छत्रपति किए ना स्वामी विवेकानंद। तांकर सेना माने किए? धनी धनी राजा महाराजा जनता ए समस्ते तांकर सैन्य अटंती। ए दारिद्र्य विरुद्ध रे युद्ध करने पूर्वर एमानंको एकत्र करवा थिला मुख्य काम। तेणु स्वामीजी प्रथमे एमानंको सतर्क कराइथिले। तापरे धनी दरिद्र मूर्ख पंडित निर्विशेष एते लोक जन जे कि जड़े निस्व सन्यासी प्रति आकृष्ट होइतिले काहेकि? किछि हटचमक विद्या देखि नुहे किंबा मो शिष्य हेले बा मते पूजा कले आउ गोटे बड़ राज्य मिलଯିव कि बड़ चाकरी मिलଯିव एपरि प्रतिश्रुति पाई नुहे। बुझिला? एई स्वामीजी प्रति जो एते आकृष्ट होबार कारण से किछि हटचमक विद्या देखै नथिले कि मते शिष्य मोर शिष्य हेले बा मते पूजा कले तो मते कि बड़ राज्य मिलिबो कि तुमको चाकरी मिलिबो एपरि मध्य से प्रतिश्रुति देइ नथिले। तथापि एमाने काहेकि तांको कथा मानुथिले? कौन पाई की शक्ति देखि तांको पाखरे एते कथा से माने मानुथिले? देखिबा। जे मध्य स्वामीजी संस्पर्शरे आसुथिला से आसुथिबा लोकर बंचिबार ढंग बदली जाउथिला। किछि पाइबा परिवर्ते देबा पई से माने आगभर होथिले। से माने किछि पाइबा पई इच्छा कर नथिले। कौन करथिले ना देबा पई से माने आगभर हो जाउथिले। आउ एक कथार गोटे नमूना स्वामी शुद्धानंद वर्णना करथिबा गोटे घटना को देखा जाय पारे। एहार एही प्रश्नर यथार्थ एही घटनाटी उचित उत्तर दे परिबो। तेबे देख दिने स्वामिनी सदानंद देखिले कि केते जन गुजराती पंडित स्वामीजी सहित संस्कृत भाषा अनर्गल धर्म विषय आलोचना करुछंती। एटा केते बड़ घटना? स्वामी जेतेबेले अमेरिका फेरिले ता परवर्ती समयर घटना अटे। किछि समय पर कौन होइछि ना आलोचना चलथिबा घरु गोटाए गोलमाल सुबिला। तापरे
କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଗୋଳମାଳ ଶୁଭୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଘଟଣାଟା ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲେ ସେତେବେଳେ ସଦାନନ୍ଦ ବୁଝିଲେ କି ସ୍ୱାମୀଜୀ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ କଥା କହୁ କହୁ ଗୋଟାଏ ବ୍ୟାକରଣଗତ ଭୁଲ କରି ପକାଇଛନ୍ତି। ସେହି କାରଣରୁ ପଣ୍ଡିତଗଣ ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତି ବୈରାଗ୍ୟ ବିଷୟକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଛାଡ଼ି ଦେଇକରି ବିଜୟ ଉଲ୍ଲାସରେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ଆମେ ସ୍ୱାମୀଜୀକୁ ହରାଇ ଦେଲୁ, ଆମେ ସାଇଜକୁ ହରାଇ ଦେଲୁ, ଏମିତି କହିକି ହାଲ୍ଲା କରୁଛନ୍ତି। ଦୃଶ୍ୟଟି ଦେଖି ସଦାନନ୍ଦ ଠାକୁରଙ୍କର କହୁଥିବା ଗୋଟିଏ କଥା ଗୋଟେ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ କଥା କ'ଣ ନା, ଚିଲ ଶାଗୁଣା ଖୁବ୍ ଉଚ୍ଚରେ ଉଡ଼ନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଥାଏ ତଳେ ଗୋରୁ ମଢ଼ ଉପରେ। ଚିଲ ଶାଗୁଣା ଉଚ୍ଚରେ ଉଡ଼ନ୍ତି ସେ ତା'ର ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ନିଚ ଦୃଷ୍ଟି ହୋଇକି ଗୋରୁ ମଢ଼ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଆଖି ଥାଏ, ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଯେଉଁ ଶାଗୁଣାମାନେ ନିନ୍ଦନୀୟ ଅଟନ୍ତି। ତ ସେହିପରି ପଣ୍ଡିତମାନେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତିରେ ଉନ୍ନତ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ କଥାକୁ ନେଇକି ଚିଲଉଛନ୍ତି କି ଆମେ ସ୍ୱାମୀଜୀକୁ ହରେଇ ଦେଲୁ। ଏଇଟା ସେଭଳି ଭାବେ ହେଇଛି ନୁହଁ କି? ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରେ? ପଣ୍ଡିତଗଣ କୌଣସି ଉଚ୍ଚ ଭାବ ବା ଗହନ ତତ୍ତ୍ୱ କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାକୁ ଆସିନଥିଲେ। ଆସିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନାରେ ପରାସ୍ତ କରିବା। ସେ କଥା ଜାଣିଲା ପରେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଅପ୍ରତିଭ ନ ହୋଇ ବା ଆଚମ୍ବିତ ନ ହୋଇ କ'ଣ କଲେ ନା ନିଜର ଅପରାଧ ପାଇଁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ। ଟିକିଏ କଥା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା ମାଗିଦେଲେ। ଦେଖ, ଏଥିରୁ ଜାଣିପାରୁଛ ସ୍ୱାମୀଜୀ କେତେ ମହାନ ଥିଲେ। ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇଯିବାରୁ ଆଲୋଚନା ସରିଲା। ସେମାନେ ଧୁଆଧୋଇ ହେବାକୁ ଗଙ୍ଗା କୂଳକୁ ଗଲେ। ଏହି ପଣ୍ଡିତମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଥିବା ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି, କାରଣ ଏମାନଙ୍କର ହାବଭାବରୁ ହିଁ ଏମିତି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ନୁହଁ କି? ନହେଲେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ କଥା ପାଇଁ ଏମାନେ ଚିଲେଇ କହିଥାନ୍ତେ କି ଆମେ ହରେଇ ଦେଲୁ ସ୍ୱାମୀଜୀକୁ ହରେଇ ଦେଲୁ ବୋଲି, ନୁହଁ କି? ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବା ଅଲଗା ଥିଲା ସେହି ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କର। ଶ୍ରଦ୍ଧାନନ୍ଦ ଶୁଣିଲେ କି କ'ଣ ନା, ଗଙ୍ଗା କୂଳକୁ ଯିବା ବାଟରେ ସେମାନେ କୁହାକୁହି ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀଜୀ ତା ଦୃଶ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ନୁହନ୍ତି। ମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା, ସ୍ୱାମୀଜୀ ତାଙ୍କେ ଯେଉଁ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଯେଉଁ ଆଶା କରୁଥିଲେ ସେମିତିକାର ଇଏ ସ୍ୱାମୀଜୀ ନୁହନ୍ତି। ତେବେ ଏହାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରେ ଏକ ମୋହିନୀ ଶକ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି, ଏମିତି ସେମାନେ କୁହାକୁହି ହେଉଥିଲେ। ସେ ଯେଉଁ ପଣ୍ଡିତମାନେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ନା, ସ୍ୱାମୀଜୀକୁ ଯେଉଁ ଭାବରେ ସେ ଭାବୁଥିଲେ ସେମିତିକା ସେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର ଗୋଟେ ମୋହିନୀ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଯିଏକି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଯିଏ ବି ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଛି ସେମାନେ ମୋହିତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ଏମିତି କୁହାକୁହି ହେଉଥିଲେ। ଆଉ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ନା, ସେହି ଶକ୍ତି ବଳରେ ସେ ଦିଗ୍ବିଜୟ କରିଛନ୍ତି। ତ ସତରେ ପଣ୍ଡିତମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଭୁଲ କହିନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସେ ମୋହିନୀ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ହେଉ ବା ଯାହା ଦ୍ୱାରା ହେଉ, ସେ ତ ସ୍ୱାମୀଜୀ ତ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଏକା ନା। ସେ ତାଙ୍କର ବଳିଷ୍ଠ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ସହିତ ଆମର ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ କିପରି ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମୋହିନୀ ଶକ୍ତି ଅଛି କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର ଶକ୍ତିକର ଉତ୍ସକୁ ଠିକ୍ ବାରିଥିଲେ। ଶତ୍ରୁ ମିତ୍ର କେହି ହେଲେ ସେହି ମୋହିନୀ ଶକ୍ତିଠାରୁ ଖସିଯିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ବିଷୟରେ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ମନ୍ତବ୍ୟ ନ କରିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଏ ଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାକରଣଗତ ତ୍ରୁଟି ବା ଭୁଲ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗରୁ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ କଳନା କରିବାର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରାଟା ତଥାପି ଯେଉଁ ବଞ୍ଚିଥିବାରୁ ପଦେ କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଲେଖକ ଏଠି ବୁଝେଇଲେ। ବୁଝିଲ? ତାପରେ ଦେଖିବା, ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଓ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟର ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ। ଭାବ ପାଇବାର ବ୍ୟାକୁଳତା ନଥିବା, ଶବ୍ଦ ତର୍ଜମାର କସରତରେ ମାତିଥିବା ଶାସ୍ତ୍ରଘୋଷ ପଣ୍ଡିତଗଣ ବହୁ ଯୁଗ ଧରି ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ଓ ମହାନ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଉପରେ ଯେତେ ଆବର୍ଜନା କୁଢ଼ାଇଥିଲେ, ସେସବୁକୁ ଦୂର କରିବାରେ ଥିଲା ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଐତିହାସିକ ଭୂମିକା। ଆଗରୁ ଆମ ଭାରତର ପଣ୍ଡିତମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା, ଯେକୌଣସି ବେଦ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ଘୋଷିକି ମନେ ରଖିକି ତାଙ୍କେ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଦେଖାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କ'ଣ, ତାହା କେଉଁଥିପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ସେସବୁ କଥା ବୁଝାଇ ନଥିଲେ। ଖାଲି ଜ୍ଞାନ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାର, ତା ସହିତ ତର୍କ ବିତର୍କ କରିବାରେ ହିଁ ଲାଗିବାର। କିନ୍ତୁ ସେହି ବେଦଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଲେଖା ଅଛି ଦରିଦ୍ରଙ୍କ ସେବା, ନାରାୟଣଙ୍କ ସେବା, ସେ କଥାର ମୂଲ୍ୟକୁ କେହି ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇ ନଥିଲେ। ଇଏ କିନ୍ତୁ ସେସବୁକୁ, ସେ ଭାବନାକୁ ଭୁଲ କରି ପ୍ରମାଣ କରି, ଆଉ ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ର ଯିଏକି ଦରିଦ୍ର ନାରାୟଣର ସେବା ହୋଇପାରୁନାହିଁ,
ସେ ଶାସ୍ତ୍ରର ମୂଲ୍ୟ କୌଣସି ନାହିଁ। ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ସେ ଜନସମାଜରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିଥିଲେ। ହେଲା, ସେ ଯାହା ହେଉ ଚୁମ୍ବକ ଲୁହାକୁ ତା ଆଡ଼କୁ ଟାଣିନେଲା ପରି ଲୋକଙ୍କୁ ଧର୍ମ ଓ ତ୍ୟାଗ ମାର୍ଗରେ ମୁହାଁଇ ଦେବା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଅସଲ ଶକ୍ତି। ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଅସଲ ଶକ୍ତି କ'ଣ ଥିଲା? ନା ଲୋକଙ୍କୁ ଧର୍ମ ଓ ତ୍ୟାଗ ମାର୍ଗରେ ମୁହାଁଇ ଦେବା। ବୁଝିଲା? ବିବେକାନନ୍ଦ ବାରମ୍ବାର କହିଛନ୍ତି ମଣିଷକୁ ସ୍ପର୍ଶ ମାତ୍ରକେ ବଦଳାଇ ଦେବାର ଶକ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ବୁଦ୍ଧ ଓ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରି ଅବତାରର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଉପରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବାର ଶକ୍ତି ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ନଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ସେହି ଶକ୍ତିକୁ ହାସଲ କରିବାକୁ ପଣ କରି ବିବେକାନନ୍ଦ ବରାହନଗର ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ? ନା ମଣିଷଙ୍କ ଉପରେ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବାକୁ। କେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରଭାବ? ନା ମଣିଷକୁ ସ୍ପର୍ଶ ମାତ୍ରକେ ବଦଳାଇ ଦେବାର କ୍ଷମତା, ସେହି ଶକ୍ତିକୁ ହାସଲ କରିବାକୁ ବିବେକାନନ୍ଦ ବରାହନଗରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଯିବାବେଳେ ଗୁରୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପର୍ଶ ମାତ୍ରକେ ଅପରର ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିବା ପରି ଶକ୍ତି ଅର୍ଜନ ନ କରିପାରିବି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବରାହନଗରକୁ ଫେରିବି ନାହିଁ। ଏପରି ଭାବେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ନିଜର ପଣ କରିଥିଲେ। ବରାହନଗର ଛାଡ଼ିଲା ପରେ କାଶୀରେ କିଛି ଦିନ ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ନେବା ସମୟରେ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଯାଉଛି, ଯେତେ ଦିନ ଏହି ଗଳିତ ସମାଜ ଉପରେ ମୁଁ ବୋମା ପରି ଫାଟି ନ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ସମାଜ ମୋତେ କୁକୁର ପରି ଅନୁସରଣ ନ କରିଛି ସେତେଦିନ ଯାଏ ମୁଁ ଆଉ ଫେରିବି ନାହିଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ସ୍ୱାମୀଜୀ କହିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ ଯେ ନା କ'ଣ? ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରତିଭା ଓ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନର ଉଦୟ କରି ଯଦି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଯଦି ନିଜର ଛାପା ନ ଛାଡ଼ିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଫେରିବିନି। ଆଉ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେରିବିନି ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାଜର ଲୋକମାନେ ମୋତେ କ'ଣ ଅନୁସରଣ କରୁଛନ୍ତି। କାହାପରି? କୁକୁର ପରି। ଏଠି କୁକୁର ମାନେ କ'ଣ? ଶୁଣ ପିଲେ, କୁକୁର ପରି ଅନୁସରଣ ଏଇଟା କ'ଣ କହିଗଲା? ନା ଏଠି ସମାଜ ସହିତ କୁକୁରକୁ ଯୋଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାତ୍ସଲ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଉନାହିଁ। ଏଠି କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି? ନା ଅନୁସରଣ କରିବାରେ କୁକୁର ଯେ ଆଦର୍ଶ ଏଇଟା ଯୁଗେ ଯୁଗେ ପ୍ରମାଣ ହେଇଛି। କାରଣ ଦେଖ, କୁକୁର ଏତେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଯେ ତା ମାଲିକ ସହିତ କେବେ ମଧ୍ୟ ଧୋକାଦାର କରେ ନାହିଁ। ସେପରି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର କହିବା ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କି ମୁଁ ଏମିତି ଏମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଛାପ ଛାଡ଼ିବି ସେମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଧୋକା ଦେବେନି କି ଏ ସମାଜରେ ଟିକେ ମଧ୍ୟ ବିଚ୍ୟୁତ ହେବେନି। ମୋର କଥା ଅନୁସରଣ କରିକି ସେମାନେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ। ସେ କଥା କହିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ ଏଠି ସ୍ୱାମୀଜୀ ବାସ୍ତବରେ ସତରେ କେତେ ମହାନ କଥା କହିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଏଠି ବୁଝାଯାଇଛି। ବୁଝିଲ? ତ ପିଲାମାନେ ବୁଝିଲ, ଅନୁସରଣ କରିବାରେ କୁକୁର ଯେ ଆଦର୍ଶ ସେହି କଥାଟି ହିଁ କେବଳ ଏଠି ବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଛି। ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜର ଅବାଧ୍ୟ ତାମସିକତା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ କିଛି କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ମଧ୍ୟ, ନୁହେଁ କି? ତାପରେ ଦେଖିବା, ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସାର୍ଥକ ବିବେକାନନ୍ଦ ସତରେ ଆଉ ବରାହନଗର ମଧ୍ୟ ଫେରିନଥିଲେ। ସାରା ଭାରତ ପରିକ୍ରମଣ କରିସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବରାହନଗରକୁ ଫେରିନଥିଲେ। କାରଣ ବୋମା ପରି ଫାଟି ପଡ଼ିବାର ଶକ୍ତି ଅର୍ଜନ ପାଇଁ ସେ 7 ସମୁଦ୍ର ଡେଇଁଯିବାକୁ ବାକି ଥିଲା। ବୁଝିଲା? ତେଣୁ ସେ ବୋମା ପରି ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା ଥିଲା? ନା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରିବାକୁ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ନା 7 ସମୁଦ୍ର ଦେଇକି ଡେଇଁକି କୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ନା ଚିକାଗୋର ଧର୍ମସଭାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନୁହେଁ କି? ତ ଆଜିକାଲି ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ତୁମେମାନେ ଯେତେବେଳେ କାହାକୁ କିଛି ଉପଦେଶ ଦେବ ନା ସେତେବେଳେ ତୁମ କଥା ଶୁଣିବେନି। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ପାଇକି ଆସ, ତୁମେ ଯାହା ବି କହିବ ସେ କଥା ଶୁଣିବେ ସମସ୍ତେ। ବୁଝିଲ ନା? ନହେଲେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନୀର ଅଧିକାରୀ ହେଇ ଆସ, ତୁମ କଥା ଶୁଣିବେ। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ହେଇଥିବ, ତୁମେ ଯଦି କିଛି କାହାକୁ କଥା କହିବ ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ସେ କଥାଟା ଶୁଣିବନି। ତେବେ ଦେଖ, ମଣିଷକୁ ନ ବଦଳେଇ ପୁରୁଣା ସମାଜକୁ ଭାଙ୍ଗି ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ସମାଜକୁ ଖାଲି ଭାଙ୍ଗିଦେବ, ମଣିଷକୁ ନ ବଦଳାଇଥିଲେ ତା'ର ଯେଉଁ ପୋଡ଼ା ଅଙ୍ଗାରକୁ ସେଇ ପୋଡ଼ା ଅଙ୍ଗାର। ତେଣୁକରି ସ୍ୱାମୀଜୀ କ'ଣ ଭାବୁଥିଲେ? ନା ମଣିଷକୁ ନ ବଦଳେଇକି ପୁରୁଣା ସମାଜକୁ ଭାଙ୍ଗି ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ମଣିଷଙ୍କୁ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମାଜକୁ ନୂଆ କରି ଗଢ଼ିବା ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ ଯଦି ମଣିଷକୁ ନ ବଦଳାଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବିବେକାନନ୍ଦ ଧନୀ ଦରିଦ୍ର ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସେବାର ମହିମା ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଯତ୍ନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ତାହାର କିଛି ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ଥରେ ସୁଧାନନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୋଇ ସେ ରାଜା ରାଜୁଡ଼ାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତି କାହିଁକି?
ଏ କଥାରେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ। ହଜାର ହଜାର ଦରିଦ୍ର ଲୋକଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଇ ସତ୍କର୍ମ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ କରାଇ ଯେ ଫଳ ହେବ, ଜଣେ ମାତ୍ର ତାହା ରାଜାଙ୍କୁ ସେହି ଦିଗରେ ନେଇପାରିଲେ କେତେ ଅଧିକ ଫଳ ହେବ ଥରେ ଚିନ୍ତା କର। ଏପରି କହିଥିଲେ। କ'ଣ କାହିଁକି ଏମିତି ହେବ ଦେଖ ନା, ଗରିବ ପ୍ରଜାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସତ୍କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର କ୍ଷମତା କାହିଁ ତା ପାଖରେ, କିନ୍ତୁ ରାଜାଙ୍କ ହାତରେ ହଜାର ହଜାର ପ୍ରଜାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନର କ୍ଷମତା ରହିଛି। କେବଳ ସେପରି କରିବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ସେହି ଇଚ୍ଛା ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କ ମନରେ ଥରେ ଜଗାଇ ଦେଇପାରେ, ରାଜାଙ୍କ ମନରେ ଯଦି ଜଗାଇ ଦେଇପାରେ, ତେବେ ତାଙ୍କର ତଥା ତାଙ୍କ ପ୍ରଜାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ବଦଳିଯିବ, ଜଗତର ଅନେକ କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ଏପରି ଭାବରେ ସେ ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ତରଟିଏ ଦେଇଥିଲେ। ବୁଝିଲା। ସେହିପରି ମହୀଶୂର ମହାରାଜା ସାର୍ ଓୟାଦିୟାର ବାହାଦୁର ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର ଜଣେ ଅନୁରକ୍ତ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ଥରେ ଆମେରିକାରୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଖଣ୍ଡେ ଚିଠିରେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଲେଖିଥିଲେ। କ'ଣ ନା, ଦୀନ ଦୁଃଖୀଙ୍କର ସେବା କରିବାରେ କାମନାରେ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇଥାଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ବିବେକାନନ୍ଦର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଯଦି ଅନ୍ୟ କେହି ଯଦି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇଥାନ୍ତେ, ତେବେ କ'ଣ କହିଥାନ୍ତେ ନା, ମୋ ପାଇଁ ମଠ କରିଦିଅ, ସବୁ କରିଦିଅ, ଏସବୁ ଗୋଟେ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାନ ଗଢ଼ିଦିଅ, ଏସବୁ କହିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଦେଖ କିପରି ଏଇ ରାଜାଙ୍କୁ ଦୀନ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ କିପରି ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ଦେଖ ନା, ଦୀନ ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖୀଙ୍କର ସେବା କରିବାର କାମନାରେ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ସଦା ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇଥାଉ। ଏପରି କହିବାର ଅର୍ଥ ନା, ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ମହାରାଜ କିପରି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ ବୁଝନ୍ତୁ। ଏପରି ଭାବେ ସେ ଉଦାର ଭାବେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା, ପରାମର୍ଶ ଦେଉଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବେ ମହୀଶୂରର ମହାରାଜାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ରାଜୟାରା, ଖେତରୀ, କୋଲ୍ହାପୁର ରାଜା, ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟର ଆହୁରି ଅନେକ ରାଜା ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବେ ଭକ୍ତି କରୁଥିଲେ। ଚିକାଗୋ ଧର୍ମ ମହାସଭାରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆବଶ୍ୟକ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମହୀଶୂର ମହାରାଜା ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ବିବେକାନନ୍ଦ ଯିଏକି ତାଙ୍କର ସେହି ମହାରାଜାଙ୍କର ସେ ଆତିଥ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ ନା, କାରଣ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ସେ କାହାଠାରୁ ନେବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଗୋଟେ ମହାରାଜାଙ୍କର ନେବେ, ତେବେ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର ସମ୍ମାନ ପ୍ରତି କ'ଣ ଆଞ୍ଚ ଆସିବ। ତେଣୁ ସେ ନେଲେ ନାହିଁ। କ'ଣ କଲେ ନା, ତାଙ୍କ କିଛି ଉତ୍ସାହୀ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଠାରୁ ସଂଗୃହୀତ ଚାନ୍ଦା ଦ୍ୱାରା ସେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାର ସମ୍ବଳକୁ ଯୋଗାଡ଼ କରିଥିଲେ। ବୁଝିଲା। ତାପରେ ଆଉ ସେ ଚିକାଗୋ ଧର୍ମସଭା ପାଇଁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା କେଉଁଠୁ ପାଇଥିଲେ ଦେଖ। ମାଡ୍ରାସରେ, ଆଜିର ଚେନ୍ନାଇ, ମାଡ୍ରାସରେ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର ବହୁ ଉତ୍ସାହୀ ଶିଷ୍ୟ ଜୁଟିଥିଲେ। ଚିକାଗୋରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ଧର୍ମ ମହାସଭାରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାମୀଜୀ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା, ଭବିଷ୍ୟତର କର୍ମପନ୍ଥା ସ୍ଥିର କରିପାରୁନଥିଲେ। ମୁଁ ଯିବି କି ଯିବିନି, ଏପରି ଭାବେ ସେ କ'ଣ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହୋଇପାରିନଥିଲେ କି ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ, ସେମିତି ସେ ଜାଣିପାରିନଥିଲେ। ବୁଝିଲା। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ମାଡ୍ରାସର ଉତ୍ସାହୀ ଶିଷ୍ୟମାନେ କହିଲେ, ସେତେବେଳେ ଭାବିଲେ ହଉ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି, ଦେଖିବା ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ତାପରେ ଦକ୍ଷିଣରେ ବିଭିନ୍ନ ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣ କରି ସେ ରାମେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଠାରୁ ଗଲେ କନ୍ୟାକୁମାରୀ, ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣ ସୀମାନ୍ତର ପୁଣ୍ୟଭୂମି କନ୍ୟାକୁମାରୀ। ଆଗକୁ ଦିଗନ୍ତ ବିସ୍ତାରୀ ସମୁଦ୍ର। ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ଘୁରି ବୁଲି କନ୍ୟାକୁମାରୀରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ବିବେକାନନ୍ଦ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଏହାପରେ ଆଉ ଯିବେ କୁଆଡ଼େ? ସେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର କୂଳର ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଭାରତର ଶେଷ ଭୂଖଣ୍ଡ ରୂପେ ପାହାଡ଼ଟିଏ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି। ନାଉରୀକୁ ସେତେବେଳେ ପଇସା ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କାଣି କଉଡ଼ିଟିଏ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ସାର୍କ ସଂକୁଳ ସମୁଦ୍ରକୁ ଭୟ ନ କରି ପହଁରି ପହଁରି ବିବେକାନନ୍ଦ ପାହାଡ଼ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କଉଡ଼ିଟିଏ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା ନାଉରୀକୁ ପଇସା ଦେବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେଇଠି କ'ଣ ଥିଲା ସମୁଦ୍ରରେ ନା, ସାର୍କ ମାଛମାନେ ପହଁରୁଥିଲେ। କାଳେ କେବେ ମଧ୍ୟ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଖାଇଯାଆନ୍ତେ ମଧ୍ୟ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେସବୁକୁ ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ ନ କରି ସ୍ୱାମୀଜୀ କ'ଣ ପହଁରି ପହଁରି ଯାଇକି ସେଇ ପାହାଡ଼ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଅଦ୍ଭୁତ ସେ ସ୍ଥାନ। ଭାରତବର୍ଷର ଶେଷ ପ୍ରସ୍ତର ଖଣ୍ଡ ଉପରେ ଉପବେଶନ କରି ବିବେକାନନ୍ଦ ଦେଖିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପଟେ ଦିଗନ୍ତବ୍ୟାପୀ ବିଶାଳ ଭୂଖଣ୍ଡ, ପ୍ରିୟ ଜନ୍ମଭୂମି ଭାରତ ମାତା, ଅନ୍ୟପଟେ ଅନନ୍ତ ଜଳରାଶି, ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବ ଆଖି ପାଇବାକୁ ନାହିଁ ସମୁଦ୍ର। ସତେ କି ଜଳ
ଓ ସ୍ଥଳକୁ ଭାଗ କରି ତାଙ୍କ ଅତରର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପାହାଡ଼ ଆକାରରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି। ବୁଝିଲା ନା? ଯେପରି ସେ ଯେଉଁ ଜଳ ଆଉ ସ୍ଥଳ ମଝିରେ ଯେମିତି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଆଙ୍କେ ଯିବେ କି ନ ଯିବେ ସେସବୁ ବିଷୟରେ କ'ଣ ସେ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହୋଇନଥିଲେ, ମଝି ନଈରେ ପଡ଼ିଲା ଭଳି ହେଇଥିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି, କ'ଣ ସେ ଅପୂର୍ବମୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାମୀଜୀ ଚିକାଗୋ ଯିବାକୁ ମନସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖିବା। ସେଇଠି ବସି ସେହି କନ୍ୟାକୁମାରୀଠାରେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଲେ। ଏ ଦେଶର ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା, ଭାରତବର୍ଷର ଆତ୍ମପୁରୁଷ ବା ତାଙ୍କୁ ପୃଥିବୀକୁ ପଠାଇଥିବା ବିଶ୍ୱନିୟନ୍ତା କାହାଠାରୁ କି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଇଲେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା, ସେ କଥା ରହସ୍ୟମୟ ଅଟେ। କିଏ ତାଙ୍କୁ ସେ ସାତ ଦରିଆ ପାରି ହୋଇ ଚିକାଗୋ ଯିବାକୁ କହିଥିଲା ବା କେଉଁ ପ୍ରେରଣା ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ ହେଲେ ନା ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ହିଁ ବିବେକାନନ୍ଦ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଦରିଆ ପାରି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଭାରତର ସମଗ୍ର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ବାର୍ତ୍ତାକୁ ବିଶ୍ୱଠାରେ ପରିଚୟ କରିବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେଠୁ ସ୍ଥିର କରିଲେ ଚିକାଗୋ ବିଶ୍ୱର ଧର୍ମସଭାକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ସେହି ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠୁ ଦିନେ ସତୀ ସୀତାଙ୍କୁ ଠାବ କରିବା ପାଇଁ ମହାବୀର ହନୁମାନ ଏକାଲମ୍ପକେ ସମୁଦ୍ର ପାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ଆସିକିରି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ସ୍ଥାନର ଆଉ କ'ଣ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେଖ। ଯେଉଁଠି ଜଗଜ୍ଜନନୀ କନ୍ୟା ବେଶରେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ଥାନ୍ତି, ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆଶା ଓ ଆକାଂକ୍ଷା ଓ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବହନ କରୁଥିବା ସେହି ପବିତ୍ର ପୀଠରେ ବିବେକାନନ୍ଦ ଜଗଦମ୍ବାଙ୍କର ଚରଣ ବନ୍ଦନା କରି ବହୁ ସମ୍ଭାବନାମୟ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ଯିବାକୁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ସେଠୁ ଯିବା ପରେ ସେ ଚିକାଗୋର ବିଶ୍ୱ ଧର୍ମ ସଭାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ସନାତନ ଧର୍ମର ପରିକାଷ୍ଠା ଆଉ ତା'ର ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ସବୁକିଛି ସେଠି ବୁଝାଇ ଦେଇଥିଲେ। କିପରି ଏହି ଭାରତ ଧନରେ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣରେ କେତେ ମହାନ, ସେସବୁ ସେଇଠି କହିଥିଲେ। ତ ପିଲାମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଜର ମତାମତ କମେଣ୍ଟସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେବେ। ତା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରେ ଭୁଲିବା ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏହାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା।